पंजाब के कर्मचारियों के लिए एक वड्डी खुशी की खबर है। 7 महीने पूरे होने वाले ने ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने मुड़ गलबात की शुरली छड़ दी है, पर कानून रद्द नहीं करांगे यह भी साफ कह दिता है। किसान मोर्चे नूं हटाउण दे लई खट्टर सरकार की करना चाहुंदी है ते किसानां ने की जवाब दिता है, विस्तार दे विच दस्सांगे। जयपाल भुल्लर बारे सुप्रीम कोर्ट तो एक राहत वाली खबर है। चीन दे विच हुण बंदे बच्चे जम्मणगे। एमरजेंसी बुलेटिन देखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहला लोक राय दा नतीजा जान लैने आ। कल दी लोक राय सी कि संगरूर जिले दे विच भवानीगढ़ दे 10 पिंडां ने पूरी तरह नशा मुक्ति दा ऐलान कर दिता है। लोकां ने एंट्री पॉइंट ते बोर्ड ला के कह दिता है कि इत्थे ना कोई नशे वेचदा है ना ही खरीददा है, कोई पिंड वासी नशा नहीं करदा। की सारे पंजाबी अजिहा पंजाब चाहुंदे ने? कि तुसीं सारे पिंडां नूं नशा मुक्त चाहुंदे हो? तां साडे 100% दर्शकां ने सहमति जताई है, यही चाहते ने, जबकि किसी ने भी असहमति नहीं जताई है। आज की लोक राय है। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान मोर्चे दे विच हिंसा, अनैतिक कार्रवाइयां ते औरतां नाल छेड़छाड़ दीआं घटनावां वापर रहीआं ने। किसानां ने इस बयान की सख्त निखेधी करदिआं अंदोलन नूं बदनाम करन दा इल्जाम लाया है। तुहाडी की राय है? तुसीं किस दे नाल सहमत हो? जे तुसीं हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दे इस बयान नाल सहमत हो तां तुसीं हां जां यस दे विच उत्तर दिओ। जे तुसीं किसानां दे नाल सहमत हो तां तुसीं ना जां नो दे विच उत्तर दिओ। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल ते पहलां गल पंजाब दी करांगे। पंजाब दे मुलाजमां दे लई सब तो वड्डी खबर है, जिस दी ओह सालां तो उड़ीक कर रहे सी। आखिरकार पंजाब दी कैप्टन सरकार ने सरकार दे 4.5 साल बीत जाण ते मुलाजमां नूं वड्डी खुशखबरी दित्ती है। 6वें पे कमिशन नूं मंजूरी दे दित्ती है। 1 जुलाई तो पंजाब दे सरकारी मुलाजमां नूं हुण घट्टो घट्ट तनख्वाह 6,950 रुपईया तो वध के 18,000 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी। घट्टो घट्ट तनख्वाह सरकार करीब 13,800 करोड़ रुपए का एरियर देवेगी। ते वड्डी गल है कि यह जिहड़ा लाभ है 1 जनवरी 2016 तो मुलाजमां नूं दिता जाएगा। ਜਿਹੜੇ सरकारी मुलाजम ने हुण उन्हां नूं 2 किश्तां दे विच एरियर दा भुगतान किया जाएगा। पहली किश्त अक्तूबर 2021 ते दूसरी किश्त जनवरी 2022 दे विच दित्ती जाएगी। ते 1 जनवरी 2016 तो लैके हुण तक दी सारी जिहड़ी पेमेंट है, सारी बकाया राशि वो मुलाजमां नूं दित्ती जाएगी। ते 1 जुलाई तो 18,000 रुपए प्रति महीना जिहड़ी तनख्वाह मिलेगी, घट्टो घट्ट तनख्वाह। यानी कि जे हुण जिहड़े सरकारी मुलाजम भर्ती होणगे उन्हां दी मिनीमम सैलरी है जिहड़ी ओह 18,000 रुपये होवेगी। पंजाब दे खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दित्ती ते इस तों पहलां जिहड़ी कैबिनेट बैठक हुई है उस दे विच इस वड्डे फैसले नूं मंजूरी है जिहड़ी ओह दे दित्ती गई है। सूबे दे खजाने विच पे कमिशन दा खर्चा जिहड़ा वध के 3,800 करोड़ रुपए हुण होवेगा। यानी कि खजाने दे विच हुण 3,800 करोड़ रुपए मुलाजमां नूं होर दिते जाणगे। मनप्रीत बादल ने भी दस्सिया कि हाउस रेंट भत्ता पहला 99 करोड़ हुंदा सी, हुण 182 करोड़ रुपए हो गया। ये उन्हां मुलाजमां दे लई है जिन्हां कोले सरकारी घर नहीं है। चौकीदारां ते पंजाब दे सारे ड्राइवरां दा भत्ता दुगना कर दिता गया। इस सारे भत्ते लई साल दे विच 904 करोड़ रुपए ने जिहड़े ओह रखे जाणगे। पंजाब दे विच पेंशनरां दा भत्ता जिहड़ा ओह भी वधा दिता गया है। पेंशनरां दी पहला पेंशन 3500 रुपए हुंदी सी, जिहड़ी कि हुण 9,000 रुपए कर दित्ती गई है। यह भी एक वड्डा ऐलान है। एक्स ग्रेशिया भी दुगनी कर दी गई है। पे कमिशन दे विच तय किया जाता हुंदा है कि 10 सालां दे विच मुलाजमां नूं की तनख्वाह भत्ते ते पेंशन किन्नी मिलनी है। पंजाब दे विच 2,84,000 सरकारी मुलाजम ने ते 3,07,000 पेंशनर्स ने। मुलाजमां दे नालों पेंशनरां दी गिणती वध है, सो दोवां नूं राहत जिहड़ी है ओह दित्ती गई है। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई दे विच ये बैठक है जिहड़ी ओह कीती गई है। पिछले कई समय तो मुलाजम इस नूं लागू करन दी मंग कर रहे सी कि 6वां तनख्वाह कमिशन है जिहड़ा ओह क्यों पंजाब दे विच नहीं लागू किया जा रहा। मुलाजम कई वारी हड़तालां दे उत्ते भी गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जदों सरकार बनाई सी उदों भी ये मुद्दा रहा सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया सी कि असीं 6वां तनख्वाह कमिशन लागू करांगे ते आखिरकार कैप्टन ने चोणां दे नेड़े आके एक वड्डा जिहड़ा दा है वह खेडिया है। मुलाजमां दी गिणती 2,84,000 ते 3,07,000 पेंशनां दी गिणती इन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जरूर बागो बाग कर दिता है। पंजाब दे विच ठेके ते काम कर रहे सफाई मुलाजम भी पक्के होणगे। इसका फैसला भी कैबिनेट बैठक दे विच लिया गया है। मुख मंत्री ने इसकी प्रवानगी दे दित्ती है। सफाई वर्कर पिछले 1 महीने तो हड़ताल ते सन ते पंजाब दे वख-वख शहरां दे विच जां कह लईए कि पूरे पंजाब दे विच सफाई दे बहुत ही मंदे हाल होए पए सी। पंजाब मंत्री
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲਿਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 915 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। यानी कि 915 सिपाहियों दी असामियां खत्म करन तो बाद 798 माहिर सहयोगी स्टाफ दी असामियां नवीं जिहड़ियां ऐलान दित्तियां ने। मंत्रिमंडल ने पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि पेडा दे विच पुनर्गठन के हिस्से वजों 29 खाली असामियां की सिरजना नूं भी हरी झंडी दित्ती है। इन्हां दे विच 15 मैनेजर, 5 सहायक मैनेजर ते क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होणगे, 2 सहायक मैनेजर होणगे ते होर जिहड़ियां इह कुल 29 असामियां नूं भरन दी प्रवानगी है जिहड़ी ओह दित्ती गई है। किसानां दे अंदोलन दे 7 महीने दिल्ली दे विच पूरे होण वाले ने। दिल्ली मोर्चिਆਂ ਨੂੰ 7 महीने पूरे होण वाले ने। उस तो पहला केंद्र सरकार ने एक बार फिर तो स्पष्ट कर दिता है कि मोदी सरकार 3 नवे खेती कानून रद्द नहीं करेगी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह ताज़ा बयान दिता है। हालांकि उन्होंने कहा कि असीं किसानां दे नाल इन्हां कानूनां दे विच जिहड़े भी उन्हां नूं डाउट हैगे ने, शंके हैगे ने, उन्हां ते असीं मुड़ गलबात करन दे लई तैयार हां। मंत्री ने ट्विटर दे उत्ते अपनी वीडियो जारी करके कहा कि सरकार गलबात दे लई किसानां दे नाल मुड़ तो तैयार है, पर खेती कानूनां नूं रद्द करन ते असीं कोई गलबात नहीं करांगे। जे कोई भी किसान जथेबंदी कानून विचलियां व्यवस्थावां ते चर्चा करन दी इच्छुक है तां अद्धी रात नूं भी असीं किसानां दे नाल गलबात करन नूं तैयार हां। भारत सरकार किसान से वार्ता करने के लिए तैयार है। रिपील को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उसका स्वागत करें। सरकार ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਤੱਕ कोई भी जवाब किसानां ने अपना प्रतिक्रम नहीं दिता सी, पर जाहिर तौर ते किसान यही कहते आ रहे हैं कि असीं खेती कानून रद्द करन ते गलबात करनी है। सो दोवें धिरां एक तरीके नाल अड़ियां होईयां ने। किसान कहते ने कानून रद्द करन ते गलबात होवे ते मंत्री जी कहते ने जां मोदी सरकार कहती है कि कानून रद्द करन ते कोई गलबात नहीं होवेगी। किसानां नाल जुड़ियां होर भी कई अहम खबरां ने, पर इस तो पहला एक वड्डी खबर तुहानूं दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट नूं गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर दे पिता दी पटीशन ते मुड़ सुणवाई करन दी हदायत दित्ती है। जयपाल भुल्लर दे पिता हाई कोर्ट दे विच इह पटीशन खारिज होण तो बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सी। पंजाब सरकार नूं हदायतां जारी करन दी मंग इन्हां ने पटीशन दे विच कीती सी। हालांकि हाईकोर्ट ने न्याय अधिकार खेत्र के हवाले नाल इस पटीशन नूं खारिज कर दिता सी, ये कहंदियां होइयां कि साडे अधिकार खेत्र विच इह मसला नहीं आउंदा। परिवार डेड बॉडी भी लै आया है पश्चिमी बंगाल तो, उत्थे एनकाउंटर होया, इस करके तुसीं उत्थों दी हाईकोर्ट दे विच जाओ। हुण सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट नूं हदायत कीती है कि 21 जून नूं मुड़ इस पटीशन ते हाईकोर्ट विचार करे। जस्टिस इंदिरा बनर्जी अते जस्टिस MR शाह दे वेकेशन बेंच ने पंजाब सरकार नूं भुल्लर दी मृतक देह दी संभाल लई ढुकवां प्रबंध कीते जाण दी हदायत कीती है। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर बारे पश्चिमी बंगाल ते पंजाब सरकार, पंजाब दी जिहड़ी पुलिस है, पश्चिमी बंगाल दी पुलिस ते पंजाब दी पुलिस दोवां ने दावा कीता सी कि उसनूं कलकत्ते दे विच जसप्रीत सिंह जस्सी दे नाल एक एनकाउंटर दे विच मार दिता गया है। मृतक देह कलकत्ते तो फिरोजपुर भी लियांदी गई है, पर हाले तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। मृतक देह दा उत्थे एक बारी पोस्टमार्टम हो चुक्या, पर पिता समेत पूरे परिवार ने इल्जाम लाए ने कि उन्हां दे पुत्तर नूं टॉर्चर किया गया है। इस दरमियान जसप्रीत सिंह जस्सी जो खरड़ दा रहण वाला सी, उस नूं भी मारिया गया सी। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर दे विच मारिया गया है। उसकी पत्नी भी हुण मीडिया सामने आई है। पत्नी ने इल्जाम लाए ने कि पुलिस ने मैनूं भी टॉर्चर किया है। पिछले महीने पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज करके जसप्रीत जस्सी दी पत्नी नूं भी हिरासत दे विच लिया गया सी ते जसप्रीत जस्सी दी पत्नी ने भी हुण जिहड़ा हैगा टॉर्चर करन दे इल्जाम लाए ने। किसानां नाल जुड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चे ने सारे किसानां नूं, सारे देश वासियां नूं एक जानकारी दित्ती है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने पिंडां दे विच इह अपील कीती है कि किसी भी सियासी पार्टी नूं पिंडां दे विच ना वड़न दित्ता जावे। ते हुण जिहड़ियां खबरां चल रहीआं ने कि मोर्चे ने सिर्फ इह कहा कि सिर्फ ते सिर्फ बीजेपी ते जेजेपी जां फिर उन्हां दीआं सहयोगी पार्टियां नूं पिंडां 'च नहीं वड़न देना। इह बिल्कुल गलत है। असीं सारीआं सियासी पार्टियां दा विरोध करन नूं कहा सी ते यही मुड़
ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। दरअसल नौजवान किसान लीडर हरमीत सिंह कादियां ने लोगों को अपील की सी कि जदों तक किसानों के मसले का हल नहीं हो जाता उदों तक पिंडां ते शहरां दे विच किसी सियासी पार्टी के लीडर नूं ना वड़न दिता जाए, सब दा बाइकाट किया जाए। किसानों के इस ऐलान तो बाद श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने किसानों नूं सलाह दी है कि किसान यूनियनां नूं अपनी इस कॉल ते मुड़ सोच लेना चाहिए, क्योंकि सियासी पार्टियां ने किसानों के हकों वास्ते वध तो वध समर्थन किया है। बीजेपी नूं छड्ड के बाकी सारियां पार्टियां ने कहंदे किसानों का खुल के समर्थन किया है। किसानों वालों दिते गए सारे प्रोग्रामां दा सियासी पार्टियां ने साथ दिता है। चीमा ने कहा कि 2022 विच चोणां जिहड़ियां ने उन्हां विच किसानी अंदोलन भी मुख मुद्दा बनेगा। असीं इस तो बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। मैं किसानां नूं अपील करदा कि इहो जिहा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिहदे नाल रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ खेती कानून रद्द करने का दबाव पाउण तां जो असीं वापस अपने घरां नूं मुड़ सकीए। सानूं सिर्फ एक वोट बैंक ही समझिया जांदा रहा है, इस बारे बिल्कुल नहीं होवेगा। इस ते पंजाब बीजेपी के लीडर सुरजीत जियाणी भी बोले ने कहा कि कादियां दी गल नाल मैं सहमत हाँ ते MSP बारे भी कादियां ने बयान दिता सी कि MSP चाहिदी है। जियाणी ने कहा कि MSP होनी चाहिदी है। केंद्र सरकार ने इस वास्ते इनकार भी नहीं किया। केंद्र सरकार दीयां दो एजेंसियां CCI ते FCI किसानां दीयां फसलां खरीददियां ने। ये एजेंसियां झोना अते कॉटन खरीद करदियां ने। मैं किसानों को कहना चाहना कि सानू टेबल ते बैठ के गल करनी चाहिए है। किसान वड्डे घराणियां दा विरोध कर रहे ने, पर वड्डे घराणे तां कैप्टन सरकार पंजाब च लैके आई है। किसान उदों विरोध क्यों नहीं करते? मोदी सरकार ने तां किसानां दे हक च फैसला लिया। सो बीजेपी दे जिहड़े लीडर ने उही अपने जिहड़ी सरकार दे गुणगान कर रहे ने। बठिंडा तो खबर है जिथे केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजैक्ट तहत बठिंडा तो डबवाली तक बनने वाले नैशनल हाईवे 54 के विरोध में किसानों ने बठिंडा के DC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की कौमी शाहरा दे विच आउंदी जमीन वाले किसानों नाल होण वाली मीटिंग विच जाण तो किसानों नूं रोकिया गया। इस तो गुस्से विच आए किसानों ने मिनी सकत्रेत दा जिहड़ा गेट ते कंधां टप के उन्होंने वो अंदर दाखिल होए। किसानों ने कहा कि केंद्र के प्रोजैक्ट नूं उदों तक असीं बन नहीं देंगे जदों तक किसानों नूं जमीन का पूरा मुल नहीं दिता जाता। ये जिहड़ा धक्का है किसानों दे नाल हमेशा हुंदा आया है। जो वड्डियां कंपनियां अपने प्रोजैक्ट लैके आउंदियां ने, सरकारां उन्हां नूं लैके आउंदियां ने किसी भी सूबे दे विच, तां किसानां दी जिहड़ी जमीन है वो उन्हां नूं वेचण लई मजबूर कीता जांदा है। और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि उन्होंने घट भाव जमीनों का दिता जाता है। जमीन भी खुस जाती है तो उन्ना मुल भी नहीं मिलता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जिहड़ी नीयत हैगी है वो हुण साफ नहीं जापदी। हालांकि किसानों के अंदोलन का तो पहले दिन तो ही विरोध कर रहे हैं, पर हुण मनोहर लाल जिहड़े हरियाणा के CM ने उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल मुलाकात की है। किसानी अंदोलन के हालात बारे जानकारी दी है। खट्टर ने मुलाकात तो बाद दस्सिया कि अंदोलन के विच हिंसा अते अनैतिक कामां तो मैं चिंतित हाँ। किसानों के वलों अंदोलन दे विच अनैतिक अते हिंसात्मक गतिविधियां कीतियां जा रही ने, जिस बारे मैं अमित शाह नूं जाणू करवाया। खट्टर ने तां इत्थों तक कह दिता कि अंदोलन दे विच औरतां दे नाल छेड़खानी करन दा तां रूटीन ही बन गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण अंदोलन ते सानू कोई इतराज़ नहीं है। खट्टर ने कहा कि अमित शाह ने जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिता है। सो ये एक दिन पहला भी किसान लीडरां ने, मोर्चे के लीडरां ने जिहड़ा बयान जारी किया सी, प्रैस बयान रोजाना जिहड़ा जारी हुंदा है, उस दे विच कहा सी कि जिहड़े ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते किसानां दे टेंट बने हुए ने, उन्हां टेंटां दे अंदर आउण दी कोशिश करदियां ने कुछ औरतां ने जिहड़ियां वो इत्थे आउण दी कोशिश करदियां ने। उन्हां ने नशा आदि भी कीता हुंदा है। नौजवानों नूं भरमाउण दी कोशिश करदियां ने, पर उन्हां नूं भजा दिता जांदा है। किसानां ने इल्जाम लाया सी कि ये RSS ते BJP दे वल्लों भेजियां जांदियां ने किसानां नूं बदनाम करन दे लई। ते हुण जिहड़ा हरियाणा दे मुख मंत्री अमित शाह ने अजिहा बयान दे भी दिता है। इस ते हुण किसानां ने रिएक्शन अपना दिता है। जिहड़ा मनोहर लाल खट्टर ने अमित शाह दे नाल मुलाकात कीती है।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲੰਬਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 500 ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि 7 महीने से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब क्या पूरे हरियाणा में बाकी कहीं कोई अपराध नहीं हुआ? क्या खट्टर साहब बाकी कहीं कोई छेड़खानियाँ नहीं सारी बंद हो गई हरियाणा में जब से आपकी सरकार आई? बढ़ रही हैं। हिसाब उठा के देखिए कि ये आंदोलन भोजन से जुड़ा हुआ है, ये अंदोलन परमात्मा चला रहा है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। CBSE ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। CBSE ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 30-30-40 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਫਿੱਕੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। CBSE ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ CEO ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ CBSE ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ 3 ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 30%, 11ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 30% ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40% ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 7 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਆਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 2 MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यानी कि अतुल नंदा नूं 2 झटके लगे ने, पत्नी ने अस्तीफा दे दिता है, दूसरा AG दफ्तर दे विच 23 अहुदे खत्म कर दिते गए ने, जबकि अतुल नंदा कैप्टन साहब दे खासम खास मन्ने जांदे ने। रमजा हकीम वधीक एडवोकेट जनरल दे अहुदे ते तैनात सन ते इह भी सूत्र दस रहे ने कि मौजूदा हालातां विच ओह काम तो खुश नहीं सन। उन्हां ने अपने अस्तीफे विच हालांकि निजी कारण ही दसे ने कि निजी प्रैक्टिस करके मैं इह अहुदा छड्ड रही हां। 1 जून ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੱਕਾ ਡੁੱਬੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ FIR ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1% ਦਲਿਤ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 52 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ SGPC ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਦੇ 35 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਊੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੋ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ IMA ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ OPDs ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵ ਦਾ ਸੇਵੀਅਰਜ਼ ਸਲੋਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ COVID-19 ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ MR ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ NMC ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। RSS ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RSS ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ RSS ਇਥੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। 4 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। RSS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਪੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਮੀ ਮਿਜ਼ੋਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $124 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 1998 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਜ਼ੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਯੂਰੋ 2020 ਲਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 29,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 29,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ
ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਨੀ ਬਾਰਡਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਤੇ JNU ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲੰਗੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪ ਜਯੋਤੀ ਕੁਰਮੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਜਯੋਤੀ ਕੁਰਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ 126 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BJP ਨੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਜਯੋਤੀ ਕੁਰਮੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਯੋਤੀ ਕੁਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਰਮੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਕੰਕਰੀਆ ਚੰਦੋਲਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਰੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗਾਂਧੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ 694 ਨਮੂਨੇ, ਕਾਂਕਰੀਆ ਤੋਂ 549 ਤੇ ਚੰਦੋਲਾ ਤੋਂ 402 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਊਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 111 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਛਿੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਅਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। यानी कि 7 साल प्रधानमंत्री मोदी दे कार्यकाल दे हो गए ते पिछले उस तो पिछले 5 साल होर जोड़ लीए तो कांग्रेस दे हो गए। 13 साल 6 साल पिछे होर जोड़ लीए तो 5 साल पिछे कांग्रेस दी भी सरकार सी। दोवां सरकारां दे समय दे विच स्विस बैंकां दे विच भारतीयां दी जिहड़ी दौलत है, जिहड़ा काला धन है, वो अथाह वधिया है। 2020 दे विच भारतीय जमा रकमां दे विच निजी गाहकां दे खातियां दी हिस्सेदारी तकरीबन 4,000 करोड़ रुपये सी, जबकि दूसरे बैंकों के राही 3100 करोड़ रुपये जमा किए गए। यानी कि 13 सालों के भारतीयों का फंड स्विस बैंकों के 20,700 करोड़ रुपए ते पहुंच गया है। नेपाल दे विच तेज मीह कारण जमीन खिसकण ते हड़ आउण कारण 11 लोगों की मौत हो गई ते 25 लोग लापता हो गए। इन्हां विच एक भारत ते 2 चीन के वसनीक भी शामिल ने। एक प्रोजेक्ट उत्ते काम कर रहे सी। तिन्ने मृतकों दी देहां उत्तरी काठमंडू के जिला सिंधु उपल के शहर मिलामशी तो मिलियां ने ते कई घरां नूं हड़ां नाल नुकसान भी पहुंचा है। मंगलवार तो पै रहे तेज मीह कारण कई सड़कां, पुल, मच्छी पालन, माल, पशु ते होर घरां दा बहुत नुकसान होया है। हज़ारां लोकां नूं कम्यूनिटी शेल्टरां, स्कूल शैड ते होर टेंटां दे विच जाण दी आग्या दित्ती गई है। पश्चिमी बंगाल दे विच जमीन धसन कारण वड्डा हादसा वापरिया है। सिक्किम दे रंगपू दे विच एक रेलवे सुरंग दे कोल जमीन बैठ गई ते इस विच काम करन वाले 2 मजदूरां दी दबण नाल मौत हो गई। 4 लोग गंभीर जख्मी ने। यह सुरंग दार्जिलिंग जिले दे सेवक तो सिक्किम दे रंगपू दे विचाले बनाई जा रही है। रेलवे का एक प्रोजेक्ट है। मुंबई दे विच पेट्रोल का भाव 103 रुपए प्रति लीटर तो भी टप गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ शहरों ते कस्बियां, तेलंगाना ते आंध्र प्रदेश विच पहला ही पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर का अंकड़ा पार कर चुका है। 100 का अंकड़ा हुण पार कर चुका है। 100 तो बाद जिहड़ा तेल है उसके भाव कित्थे तक पहुंचणगे ये भी देखण वाली गल रहेगी। आम आदमी की जिहड़ी जेब है उस ते पूरा बोझ पै रहा है। पेट्रोल ते डीजल दे भाव लगातार वध रहे ने पर सरकारां ने जिहड़ियां वो सुत्तियां पईयां ने। दक्षिणी दिल्ली के बाबा का ढाबा के मालक कांता प्रसाद ने कथित तौर पर खुदकुशी की कोशिश की ते उसनू सफदरजंग हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। शराब के नाल नींद दीआं गोलियां खा के कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की। 81 साल की इन्हां दी उम्र है। वीरवार रात नू एक कदम चुक्या। पुलिस ने दस्सिया कि उन्हां दे एक कदम चुकण दे कारण दा हाले तक पता नहीं लग्या। हालांकि खबर यह भी मिल रही है कि वित्तीय परेशानी कारण पिछले दिन ही उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद करना पिया सी। सड़क किनारे एक स्टाल दे उत्ते वो वापस परत आए सी। रेस्टोरेंट बंद कर दिता सी। कर्जा भी सिर ते चढ़ गया सी। पिछले साल दसंबर दे विच 81 साला प्रसाद ने मालवीया नगर दिल्ली दे विच एक रेस्टोरेंट शुरू किया सी जिसका नाम बाबा का ढाबा ही रखा गया।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 36000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ 35000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। US ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ 100% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। US ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਮੈਡੋਜ਼ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। USTA ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਓਪਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ US ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ 12ਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੈਕਸਨ ਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡ ਮਾਰਕੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 415/14 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਮੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਰੀਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੀ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਇਨਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨੇ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਚੂਹੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਵਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੀ ਨੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਨਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਟ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਰਦ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 12 ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 44 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਫੋਰਚੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਕਰੀਗ ਵੇਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਸਟਰ ਵੇਗਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਇਨ ਵੇਗਸ ਦੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਕਤਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1977 ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਮੈਡੋ ਦੇ ਚਿਕਨ ਹਾਊਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨ ਵੇਗਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।